ये अपन पहले एड्रेस कौन नमस्कार जय जगन्नाथ मु एबे वर्तमान अच्छी मुंबई रो पंथ नगर साई छाया सोसाइटी रे एटी मु एबे जणे मौसा को भेटुची सदानंद पाणीग्राही को ताको पचारि बुझीबा जे कि थरे 5 वर्ष बयस रे कटक रे पेटपाटा करिया को बरमपुर चली जाय कटक सेठी चणा आ मुड़ी व्यवसाय करथिले सेठी सेमती किछि भल कर न करिवरु तापरे गां बरमपुर बा गंजाम फेरी आसी सेठी नौका और बाईगण चाष करथिले तापरे से पर आसी बॉम्बे रे केमिति संघर्ष कले एटी जने पाठ न पढ़थवा जे पाठ न पढ़थवा पिला एटी आसी केमिति बॉम्बे संघर्ष कले आज निजे साई साया बिल्डिंग रे निज सोसाइटी ओटे बिल्डिंग तयार करसंती निजे रहउसंती ताको संपर्क रे ताको पाक सुनिबा ता संघर्ष कहानी आपण सुनतु मु सुनुची आपण माने सुनतु ताको संघर्ष कहानी बहुत नमस्कार केमिति अछनी आपण भलो अछि आपण कहले आपण कर केमिति पिला दिन कटिची कोन करची को कहउतले बहुत दुख रे कष्ट को गां आपण प्रथम गां एड्रेस कहले गां रो जोटे कहबे अन्य माने सुखी पुटिया पदर को तो आपण ग्राम पुटिया पदर आज्ञा आज्ञा हां आउ ग्राम पंचायत भी पुटिया पदर रे आछि नंदीओ पाखरे पुटिया पदर हमरो ग्राम बरमपुर गंजाम रे एठी आपण होछ आ एड्रेस कोन कहले सावित्री बाई फूलनगर हां पंथनगर रे आछि आज्ञा घाट कबर सावित्री बाई फूलनगर पंथनगर साई छाया अपार्टमेंट रूम नंबर 410 410 आपण कहले आपण केमति पिला दिन कटची कोन कटची संपर्क हम कथा हम तीन भाग रे कथा गोटा होची आपण को पिला दिन कोन कटची तापर कथा होई कटक तापर किछि कटक व्यवसाय करले तापर गां रे आसी आपण नौका को बाईगण चाष करथले बॉम्बे रे आसी कोन रोइले कोन कले आज संपर्क कथा होला बॉम्बे रे आपण प्रथम पिला दिन कथा गां रे बापा मा के रहउथिला आपण समस्त भाई जने बड़ भाई हमर थिले ताकू धरि कि हम गां रे 5 वर्ष पर तापर हम कटक गलु सेटे गां सुधार रहया पे बिल सुधार न बिल हमर कम थिला जति कि बिल थिला हम खाया को हो नथाय कम पड़ते तापर परिवार हम 3 रु 5 हेलु 5 हेले टी असुविधा हेलु कटक हमर जने कोका थिले बापा कोन करथले गां रे चाष काम आगा करथले आउ किछि नै तापर कटक गला तापर कटक गलु आज्ञा कटक रे कटक आगु रहउथिला कटक रे के नाय हमर कोका जने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे काम करथिले आज्ञा तांके कहले नले कटक आस देखो किस परिस्थिति होउची आज्ञा सेटु तापर हम कटक जाई जोब्रा आनिकेट रे रही आज्ञा घर भड़ा को काय बाहर करलु बाहर करी गिरी सेटे चना मुड़ी मिक्सचर बादाम ए सब बिकाई मुंडे की ना अपन मुंडे गिरी पूरा मुंडे बुली बिके कोन एमती कटक आगो कटक ए कटक एमती थिला ना बहुत नाय आगे भलो पूरा खाली मैदान होलिया रहिथे हां हां केते वर्ष पता आपण कहउछु मु प्राय पिला 8 वर्ष रो कथा कहछि ओ आपण पिला 8 वर्ष से जाइते बिकिया पई मैं 8 वर्ष संघर्ष करछनी पेट काटा में 8 वर्ष रु हां तापर हम पाखरे जने बूढ़ी बसते की हम गोटे डाबाडे देते से बूढ़ी की कहि देथे के केती पैसा दिया ह कोन आपण के आपण लोक आसे राति ने दिन बुथंती ना बुली दिन नहीं सेठी बसी गिरी कटरे गां पाथला कटक रे हां गां साई अछि बाड़ी अछि सब आज्ञा बाड़ी जार बाड़ी हमर जिंदी गां रहउछि गां रे साई रहउछि ओडिसा तो कटक बड़ शहर ना ओडिसा रो कटक रे बड़ शहर ना बड़ शहर आज्ञा जोबरा रे रहउथिले जार तार बाड़ी भितरे जो 10 की 15 घर जो रहउछि बाड़ी सब बाउंड्री करिथिबे हमर यार घर किस नंबा घर सेटे नंबा घर ना गोटिए घर आका तुमको मिलियो आज्ञा जानलो तुम जदी रहिया को मुश्किल होला आ गोटे घर नै पेरिबो भड़ा केम करथला से सुदरे भड़ा केते वर्ष कथा कहछन आपण मु प्राय 5 वर्ष आपण इबे केते वर्ष तरह कथा कहछथि मु कोयार बहुत वर्ष केते अनुमान 78 रे इठी आसी अनि केते वर्ष अनुमान 5 8 वर्ष रे समझ 8 वर्ष आपण इबे केते ला बयस आपण अनुमान 59 होला आपण कहू माने 50 वर्ष तरह कथा 60 वर्ष तरह कथा आपण 60 वर्ष तो कटकर कथा कहछन हां 8 वर्ष मोर सेठी कटिची 8 वर्ष परे तापरे हमर सेठी असुविधा आसिकरी बांगन मर्च गोटे बिलो कले आगे घर वाला केते केम कथा सब पानी पर सुविधा होथि जुगरे 50 वर्ष कटक दे
କଟକରେ ହଁ କଟକରେ ପାଣି ନଦୀ ତ ଆଉ ନଦୀ ଥିଲା। ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ କହିଲେ। ମହାନଦୀ ଆଉ କେନାଳ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ନିଜେ ଭୂଇଁ ଆଣିବ ଆଣିକିରି ତମେ ଇଏ କରିବ ଏପଟୁ ଆଇଲେ ଆପଣ ଏପଟୁ କିଛି କରି ଆସିଲେଣି ବରହମପୁର। ହଁ ବରଂ ତାପରେ ଆମର ସେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେତୁରୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯଦି ଆଉଥରେ ଗାଁକୁ ବଡ ଭାଇନା ଆସିକିରି ଆଗେ ବାଙ୍ଗିଣ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ବାଙ୍ଗିଣ ଖଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦି ପଇସା ଫାଇଦା ଦୁସିଲା କରିସାରିଲା ପରେ ମୂଳ ଫୂଳ ଯାଇକିରି ଆମର ଯେତିକି ନଗୁତି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ତମେ ହେଲେ ଆସ ହେରି ବାପ ପୁଅ ଦି ଲୋକ ରହିଥିଲୁ ଆସ ହେରି ମତ୍ସ୍ୟ ବାଙ୍ଗିଣ ସେଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବାପ ପୁଅକୁ ମୂଲିଆ କେତେ ଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟେ ଆସିବ ସକାଳୁ କରିବ ସବୁ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ଥାଏ ଆଉ ଆଙ୍କର 150 200 ଥାଏ ତାପରେ 100 150 ଥାଏ ତାପରେ ସେଇଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଗୋଟେ କରିକିରି ବସିଲେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ବିଭା ଫିଆ ତଳ ହେଇଗଲେ ସବୁ ବିଭା ପରେ ବେଲେ ଆଉ ତମେ ଏଠିକି ଆସ ବମ୍ବେ କୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ କାମ କିସ କରିବି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଅନପଢ ମତେ କୋଉଠି କାମ ହବନି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଆଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ନାଁରେ ମୁଁ ଡକିଆଟରେ କାମ କଲି ଡକିଆଟରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାହାରି ପଡିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ତ ସେଠୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବରହମପୁରରେ ଆପଣ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କଲେ ହଁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କଲୁ ବାଇଗଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବିବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ହଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ବମ୍ବେ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେ ନାଇଁ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଇଲେ କୋଉ ଗାଁରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆପଣ ଜାମୁନରେ ଜାମୁନି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜାମୁନ ହେଇଯିବାର ତାପରେ ପଛେ ଇଏ ହେବାର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଗେ ପିଲା ବାବା ହେଇଗଲୁ କେବେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସବୁ କେମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କେତେ ମାନେ ଆଗ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଗେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଛେ ଯୋଉ ଆଉଥରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ହଉଛି ସେଇଟା ପଛେ ହେଲା ଆଗେ ସବୁ ଥିଲା ଆଗେ ବିବାହ ହେଇକିରି ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡିକିରି ସବୁ ରହିବେ ଆମ ଘରେ ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କଣ କେମିତି ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ କଣ କେମିତି ବାହାଘର ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କୋଉ ପାଠ ପଢୁଛି ତ କହିଲେ ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେଠି ପାଠ ସ୍କୁଲ କେତେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସିଏ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି କିଛି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ତାପରେ 14 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେଲା କେମିତି କଣ ତା କଣ ବାହାଘର କେମିତି କଣ ତା ବାହାଘର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଘର ରହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଘର ରହିଲେ କହିଲେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ଆପଣ ଘର ରହିଲେ ତାପରେ 16 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେଲା ପୁଣି ବାହାଘର ଯେମିତି ବୈଦିରେ ବସି ବାହାଘର ହେଲା ବନ୍ଧୁ ବାପା ମା ବାହାଘର କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରୁ ଗଲେ 16 ବର୍ଷ କହିଲେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆପଣ କିଛି ମନେ ଥାଉ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣ ଶାଶୁର କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ମନେ ଥବ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ଥବ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ଥବ କହିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ମୋର ମନେ ନାଇଁ ଯେ ଶାଶୁ ବାହାଘର କିଛି ତ ମନେ ଥବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ମନେ ଥବ ତ ଗୋଟେ ଏଇ ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି କଟିଛି ସେ ବର୍ଷ କିଛି ମନେ ଥବ ଶାଶୁ ସେବେ ଶାଶୁ କଟିଛି ବୋଇଲେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା କଟିଛି ଏସବୁ ପରିବାର ବଡ ଥିଲେ ଭାଉଜ ଥିଲେ ବଡ ଭାଇନା ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବି ବାହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି ଆମର 2 ମା ଗୋଟେ 3 ଲୋକ ରହିଲେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଠୁ ଆମେ 4 ଲୋକ ରହିଲୁ ଏମିତି ଟିକେ ରାତି ପାଇଲେ ଚୁଲୁ ମୁଣ୍ଡେ ଆଗେ ତ ଗ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ନାଇଁ ଘରେ ବନେଇକିରି ଆମେ ଦେବାର ମିକ୍ସଚର ଆମେ ଘରେ ବନାବନି କରିବାର କୁଆଡେ ଦିଅନ୍ତି କୁଆଡେ ଆମେ ନେଇକିରି ବିକିବାର ଆପଣ ବୁଲିକି ବେଚିକି ବୁଲିକିରି ବିକିବାର ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକ୍ କରିଚର ସେମାନେ ଆମେ ବନେଇ ଦବୁ ତାଙ୍କେ ନେଇ ବିକିବାର ମୁଁ ନେଇକିରି ବିକାବିକି ସେ ବୁଲିକି ବିକିଲେ ସବୁ ସେ ହଁ ବୁଲିକିରି ବିକିଲେ ନା ସବୁ ବମ୍ବେ ଆଇଲେ ଆପଣ କିଛି ନ କରି ପାଇଲେ ବମ୍ବେ ଆସିଲେ ବମ୍ବେ କିଏ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମାଇଁ ମାମୁଁ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ବମ୍ବେରେ କୋଉଠି ଓଡଲା କୋଉଠି ଅଛି ଓଡଲା ଅଛି ଶିଉଡି ପାଖରେ ଓଡଲା ତାପରେ ସେଠି କଣ କାମ କଲେ ତାକୁ ଏକା ନେଇକି ଆଇଲେ ନା ପରେ ଯାଇ ନେଇକି ଆଇଲେ ଆମକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇଲି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଲେ କହିଲେ କଟିଲେ କେମିତି ବମ୍ବେରେ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଲେ କଣ କହିଲେ କେମିତି ବମ୍ବେ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ବମ୍ବେ କେମିତି ଥିଲା ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲୁ ରାମୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ରହିକି ତାପରେ ଜାହାଜରେ କାମ କଲେ ହଁ ତାପରେ କି କାମ କଲେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ସବୁ ସାପ ସୁପି ପରେ ମତେ ଗଣ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ 350 ଟଙ୍କା ଥାଏ ମାସକୁ 350 400 ମିଳିଥାଏ ଦିଅନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି କଣ କେମିତି କରନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଶସ୍ତା ଥାଏ ନା 100 150 ରେ କାମ ହେଇଯିବାର
100 150 ସବୁ ଆପଣ କାମ ଏକା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ? ଦିଦି 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଓଡଲାକୁ ଭିଟି ଥାଇ 5ଟା 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଏବେ ପାସ୍ ଏବେ ଯେ ପାସ୍ ଆଗେ ପାସ୍ ହିଁ ଥିଲା ହଁ 5 ଏ ବି ଏମିତି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ଥିଲା ହଁ ଭିଡ କଣ ଏମିତି ହଉଥିଲା ଏମିତି ଭିଡ ଥିଲା ନା ଏମିତି ଭିଡ ନାହିଁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଥିଲା ମୁଁ ଯେତ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଘାଟକୋପରେ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏଇଠି କିଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଢିଆ ପଢିକିରି ଆମେ ମୁଁ 1500 ସଦାନନ୍ଦ ପାଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କଟିଛି ଗାଁରେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି କଟକରେ ଇଏ ମୁଢି ଆଉ ଚଣା ବିକୁଥିଲେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମୁଢି ଚଣା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଥିଲେ ଏଠି ଆଜି ସଂଘର୍ଷ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଆଜି ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଠି ବଇଛି ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ଘର ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାର ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା କେତେ ହାଇଫାଇ ଘରର ପିଲା ନଥିଲେ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଣା ଆଉ ମୁଢି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବିକିକି ଘର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ତାପରେ ମୁଁ ଯେତ ଗାଁରେ ରହିଥିଲି ବମ୍ବେ ନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଘାଟକୋପରେ ଆସି ଏଠି କଲେ ଆପଣ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ମିଶି ଆଣିନଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଣିଲେ ଯୋଉ ପଇସା କମେଇଲେ ଘରୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା କେତେ ଘରୁ ଦେଲେ କି ମା ପାଖକୁ ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଦେଲେ ମା ପାଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ଥିଲେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ମା କଣ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବମ୍ବେ ରହୁଥିଲେ ମା ତ ଆଣିଲୁ ଗାଁ ଯେତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବଡ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଇଲି ତାଙ୍କେ ରେଲବାଇରେ କାମ କଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଇଏ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଧରିକିରି ଆଇଲି ମାମୁଁ କହିକିରି ମାମୁଁ ବେଲେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ପଡୁନାହିଁ କୋଉଠି ହଉନି ଏବେ ଆଗ ଆପଣ ଶାଶୁ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସବୁ ଆଗେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶାଶୁ ପଡୁନାହିଁ ଏ ଶାଶୁ କାଉ କଣ କହିଲାଣି ବୋଉ କାଉ କହିଲାଣି କିଏ ଏକା ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭଲ ଶାଶୁ ଥିଲେ ଶାଶୁ ଆପଣ ଆଗେ ଏମିତି କିଟିମିଟିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ ନା ଆଗେ ଖୋଲା ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଆଗେ ଥିଲେ ନା ଆଗେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ମା ଯିଏ ଥିଲେ ନା ପୁରା ଆମର ଘରଟାକୁ ଚଳୁଥିଲେ ଆମେ ଯିଏ ସବୁ ମା ବାପା ସବୁ ଘର ଚଳାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ବାପା ଚଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଆମର ମା ଚଳୁଥିଲେ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଠୁ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ଯାହା ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବୁ ମା ହାତକୁ ଆମେ ଦଉ ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ଚଲେଇବେ କିନ୍ତୁ ବାପା ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ମୁଁ ଚଲେଇବି ବୋଲିକିରି ମା ରଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ମା ମରିଗଲେ ସେଠୁ ଆଉ ବାପା ରହିଲେ ବାପା ଗଲେ ଆଣିଲେ ଆମେ ତ 4 ଭାଇ ରହୁଛୁ 5 ଭାଇ କାମ କଲେ କଣ ଘର ପକେଇଲେ କଣ କହିଲେ କେମିତି ଆସନ ପକେଇଲେ ହଁ ଘର ସେ ଆମେ ଆସିଲୁ କାମ କେତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କେତେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କେତେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଇଁ ମୁଁ ନେଭଲ ଡକରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତ ବାହାର କରି ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିଲି ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲା କି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ ସେଇଠି 4-5 ବର୍ଷ କାମ କଲି ଲେବର କାମ ହଁ ଲେବର କେତେ ପାଉଥିଲେ 350 400 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆଇଲେ ଘାଟକୋପରେ ଆସିଲି ଘାଟକୋପରେ ଆଇକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର କିଣିଲି ଏଇ ଘର କିଣିଲେ ହଁ ଏଇଠି ଏଇ ଘର ନା ଝୋପଡା ପଟି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଣିଲି ଗୋବର 1500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଘରଟା 1500 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଖେ ବିଲ୍ଡିଂ ନାମ 15 ପଇରେ 1500 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଅଖା 4 କାନି ରହୁଥାଇ ପାଣି ନଥାଇ ଝାଡା ଯିବାକୁ ବିଏସଟି କଲେନି କି ଯିବାର ଯୋଉ ପଡିଆ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବାର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପିଇବାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଛକ ସୁଧି ଯିବାର ପାଣି ହଣ୍ଡାଟେ ଧରିକିରି ଆଇବାର ଘର ଗୋବର ନିପିବାର ନାଇଟି ନଥିଲା ଅଖା ବେଢେଇକିରି ଆମେ ଆଗେ ରହୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ରହି ପାତରା ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ ଚୁଲି ଚୁଲି ମାନେ ଗୋବର ଇଏରେ ନିପାଣି କରନ୍ତି ଆଗେ ସବୁ ଗୋବର ପାଣି ପକାନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଧାନ ବସେଇବାର ଏବେ ତ ସବୁ ନାହିଁ ଆଗେ ଏବେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ନା ସେ ସବୁ ଏତେ କମିଗଲାଣି ପୁରା କମିଗଲାଣି ଗାଈ ଏକା ନାହିଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗାଈ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗାଁରେ 10ଟା କି 12ଟା ତମକୁ ମିଳିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମିଳିବ ଆଗେ କିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିବାର ନହେଲେ ଯୋଡେ ଗାଈ ଥିବାର କିସ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଚା ପିଉଥିଲେ ନିଜେ ଦୁଇଁକିରି ନିଜେ ପିଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ଏବେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ ବାସ୍ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି ବାହାଘର ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲା ଛୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା ପୁଅ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଝିଅ ବିବାହ ଜାମୁନରେ ସେ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ପୁଅ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଜାମୁ। ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ଗାଁରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ- ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ଗାଁରେ ସବୁ ଗାଁରେ ନା ହଁ। ଭଲ ଗାଁ ଝିଅ ସବୁ ମାନେ ଗାଁରେ ଭଲ ସବୁ ତିନି ଲୋକ ଖାଲି ଏଇଠି ଜଣେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅ ଜବ୍ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ଏକା ବମ୍ବେରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରି ଘର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଘର କରିବାକୁ ତ ପଇସା ବହୁତ ଆପଣ ସେ ଯେ 1500 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ ସେତେବେଳକୁ ଘର ଏତେ ପଇସା କହିଲେ ଲାଭ ଆପଣ ନଥିଲା। 1500 ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନା ଆଇସା 1500 ଟଙ୍କା କିଛି ହଁ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ 1500 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ବହୁତ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବଡ ଗାଡି ଥିଲା। ଚାଉଳ ଶସ୍ତା ହେଲେ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଭାଜି ରହିବା ପତ୍ର ପାଇଁ ଶସ୍ତା କିସ ଥିଲା। କରିବା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଗେ ତ ରହିବା ତାପରେ କୋଉଠି କାମ ପତ୍ର ଆଇଲେ ଖାଇବା କିସ କରିବା ଆଗେ ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ଗୋବର କଲେ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କେମିତି କଲେ ଆଁ? ସଞ୍ଚୟ କରି ଘର କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମୋ ମାମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାମୁଁ କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କେ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘର କେମିତି ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁନିଆର 77 84 ରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର ତା ଆଗରୁ 78 ରେ ଏଇଠି କିଣିଲି 78 ନୁହେଁ 80 ଭିତରେ ଏଇଠି ଘର ନେଲି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଢି ଭାଇ ଆପଣ ଇଏ ମୁଆଁ ବିକୁଥିଲେ ମୁଢି ଭାତ ମାନେ ନାଗେ ନା ଆପଣ ମନେ ପଡେ ନାହିଁ ସେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡେ ଆମେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜି ବମ୍ବେ ସହର ରହୁଛି ବୋଉ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମେ ବି ଦିନେ ମୁଆଁ ଗରିବ ଥିଲୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡିଲେ କିସ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଥିଲୁ ଆମେ ମୁଆଁ କରୁଥିଲୁ ମୁଢି ଘରେ ବିକୁଥିଲୁ ଗାଁରେ ମୂଳ ଆସି ମୂଲ ନାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ନାଗେ ନାକି ନାଚୁଛୁ ସବୁ ସବୁ ନାଚୁଛି। ସବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ନାଚୁଥିଲେ କିସ କରିବୁ ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ କିଏ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପଡିଛୁ ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦିନଟା ଆପଣ ଖାଇବା ମତେ କହିଲେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ଭଲ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ କାହାର କିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ନିଜର ପଇସା ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାହାର ହିଂସ୍ରିକ ଏସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ ଘର ବିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଘର ଘର ଉପରେ ଭାଇ ଯୋଉ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଭାଇ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ ମାଉସୀ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ପରିବାର ମାନେ ଦେଖା ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ପୁରୁଣା କହିପାରିବେ ଏବେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ବାହା ରହିବୁ ବାପା ମା ଗାଁ ରହିବେ ଅଲଗା ରହିବେ ସତ କଥା ଏରାକ ଭଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମା ଟେ ବାପା ଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ଆଶା ଥାଏ ମୋ ପୁଅଟି ପାଖରେ ବୋଉ ଆସିବ ମତେ ରଖିବ ଆମେ ପାଖରେ ରହିବୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦବ ଭଲ ପୁଅ ଆଜିକାଲି ବଡ ହେବାରୁ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଶାଶୁକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବ ଆଗେ ତ ଆଗେ କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲା ଆଗେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଗେ ଶାଶୁ ବି ଶୈଳ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବୋଉ ରହିଲେ ଶୈଳ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ସିଏ ଭାବୁଥାଏ ଏବେ କିସ ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ ବୋଉ କିସ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ପଢା ହେଲେ ତାଙ୍କେ କୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଡ କାଢିକିରି ଯିବେ ଆଗେ ଓଢନା ଦେଇକି ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଓଢନା ଫୋନା ଗଲା ହାରି ଓଢନା କିଏ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ସେ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲ କିଏ କାହାର ହିଂସ୍ରିକ କରୁନ କାହାକୁ କିଏ ଖରାପ ଭାବନ ଯାହାର ଯେତିକ ଇନକମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକିରି କାମ କର କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର ଏସବୁ ଆଗେ ଦେଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେ ଦିନେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର ପରେ ସେଠି ମୁଆଁ ମୁଢି ଚଣା ଭାଜୁଥିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବମ୍ବେ ଆସି ସେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲ ବା ଗୋଟେ ଝୁପୁରି ପଟି କିଣିଥିଲେ ସେ ଚାଲ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମିଳିଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହୁଛୁ ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ନିଜେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା ନ କରି ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ସେ ବି ଦିନେ ଭଲ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିବି ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନମସ୍କାର।